Aptas Ayurveda. Reach Ayurveda to each. Charaka for Children. A first ever national level Ayurveda contest on short term school health project. On behalf of Charaka Jayanti 2025. Organized by Aptas Ayurveda Trust. Supported and guided by National Commission for Indian System of Medicine. Rashtriya Ayurveda Vidyapith. Prize for the contest is sponsored by Dr. Giridhar Kaje, renowned Ayurveda physician, Prashanti Ayurvedic Center, state-of-the-art specialty Ayurveda hospital with 21 branches in Bengaluru, Karnataka. Sponsored by Ashtavaidyan Thaikattu Mos, Vaidyaratnam Aushadhashala, Thrissur, Kerala. Every big change begins with a small step. This is the story of how we started our school health project, a journey of care, learning and hope. First we took permission of our respected principal ma'am. With her guidance and blessings, we were ready to begin. Next, we formed a committee of teachers and students. Together we promised to work for the health of our children. We prayed to Lord Ganesha, the remover of obstacles, and started our work with devotion and hope. Our first step was to select a cluster. This was the place where our project would begin. We selected a Kadgaon cluster. From the Kadgaon cluster, we selected 6 schools. To move forward, we needed official permission. We approached the block educational officer who gave us a support. We also visited each school and the heads of village councils. With their permissions and cooperation, our projects grew stronger. Good afternoon. मी प्रिन्सिपल ऑफ केदार रेडेकर पब्लिक स्कूल. आत्ताच आमच्या स्कूलमध्ये आयुर्वेदिक महाविद्यालय केदार रेडेकर आयुर्वेदिक महाविद्यालय गडिंग्लज यांच्या मार्फत चरक फॉर चिल्ड्रन या संदर्भात 5वी ते 10वीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये ॲक्टिव्हिटी राबवली जात आहे. आणि आयुर्वेदाबद्दल त्या विद्यार्थ्यांना काय माहिती आहे, काय माहिती नाही आहे या संदर्भातली ती ॲक्टिव्हिटी आहे. त्याचबरोबर आयुर्वेदाचा आपल्या शरीरावरती काय परिणाम होतो या संदर्भातली ती ॲक्टिव्हिटी आहे. आणि खरोखरच ही खूप चांगली ॲक्टिव्हिटी आहे आणि आम्ही खूप खुश आहोत की मुलांना सुद्धा याबद्दल थोडंसं माहिती होईल आणि त्यांचा आहार, त्यांचा विहार आणि असे या अनुषंगाने ते आपल्यामध्ये बदल करतील आणि नक्कीच त्यांना त्यांच्या आयुष्यामध्ये हे सगळं खूप उपयोगी पडेल. आणि त्यासाठी आयुर्वेदिक महाविद्यालयाचे जे शिक्षक आहेत किंवा विद्यार्थी आहेत त्यांचं खूप खूप धन्यवाद. To collect structured data about the current health status, lifestyle and awareness levels among the students, we conducted a baseline survey. आयुर्वेदात समजुतता विषय किंवा विषयी काय सांगितलंय किंवा काय सांगितलं नाहीये, काय करायचं काय नाही करायचं. फॉर एक्झाम्पल रोज खरं बोलायचं, रोज व्यायाम करायचा किंवा मोठे असतील त्यांचा रिस्पेक्ट करायचा, या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये येतात. मग या सगळ्या गोष्टी आपण लहानपणापासून ऐकतो किंवा शिकतो. त्यातल्या कुठल्या गोष्टी स्पेसिफिकली आयुर्वेदात सांगितल्या यातलं तुम्ही कधी काही ऐकलं असेल किंवा तुम्हाला कोणी सांगितलं असेल किंवा तुम्ही कुठे वाचलं असेल तर येसला टिक करा, अदरवाइज नोला टिक करा. No work with children is completed without parents' trust. So, we gained their consent and they happily supported our mission.
Analyzing the data of baseline survey, finally we framed our plan for the school health project. It includes various activities, games and exercises to strengthen memory and improve overall health. To achieve the goal of helping children maintain their overall health, our approach also includes activities that enhance their understanding of Ayurveda and few concepts from Charak Samhita. तुम्हाला फ्रुट्स खावे लागतील, छान छान खेळावं लागेल, ओके, मोबाईलचा वापर कमी करावा लागेल, टीव्ही बघत खाणं बंद करावं लागेल. त्याच्यानंतर तुम्हाला टीव्ही बघत खाणं बंद केल्यानंतर तुम्ही जे शाळेला येता ते शाळेला मम्मीने जे किट करून दिलंय तुम्हाला ते तुम्ही छानपैकी खाताय. त्यानंतर तुमचा अभ्यास पण छान होतोय, तुम्हाला आजारी पण पडत नाही आहात, आजार पडत नाही आहात, म्हणजे तुम्ही इंटेलिजन्स मध्ये येणार आहात. हे लक्षात ठेवा की तुम्हाला चिंटू व्हायचं आहे की बंटी व्हायचं आहे, इट डिपेंड्स ऑन यू. इट्स युअर लाईफ, नॉट युअर मम्माज, पापाज और टीचर्स लाईफ. आफ्टर 10 or 20 years तुम्हाला या गोष्टी जाणून येतील की मी त्यावेळेला या गोष्टी केलो नसतो किंवा केली नसते तर मी या गोष्टींमध्ये नसते, मला कधीही आजारपण आलं नसतं, माझी शुगर लेवल कधी वाढली नसते. मम्मी पप्पा तुम्हाला कावतात, रागवतात, हो की नाही? टीचर्स रागवतात, हो ना? कोण रागवतं कधी? ज्याच्यावर आपलं प्रेम आहे, जो व्यक्ती आपल्याशी चुकीचं वागू नये असं वाटतं त्याला तुम्ही रागवता ना. तुम्ही तुमच्या मित्रमैत्रिणीवर रागवता की नाही की तो तुम्हाला सोडून जाऊ नये किंवा तो चांगला अभ्यास करावा, तो हेल्दी राहावा, रागवता ना. चांगल्या गोष्टी सांगतात त्यावेळेला आपण रागवून सांगतो, पण रागवून सांगलेल्या गोष्टी ही कशापोटी असतात? काळजीपोटी असतात. पण काळजी ज्या वेळेला तुमच्या मम्मी पप्पांची तुमच्यासाठी आहे, तुमच्या टीचर्सची तुमच्यासाठी आहे, तेव्हा ते रागवणार. रागवल्यानंतरच तुम्ही यातून बाहेर पडणार, चांगला अभ्यास करणार. समजा या मूर्ती आहे, मूर्तीला दगड आहे आणि मला मूर्ती तयार करायची या दगडाची, राईट? मला त्यामध्ये मूर्ती दिसते, पण मला छन्नी आणि हातोड्याला घाव घातल्याशिवाय मला ती मूर्ती करता येईल का? मग तो दगड म्हणेल का मला छन्नी हातोडा का मारा लावलाय? अरे बाबा, मला तुझ्यात मूर्ती घडवायची आहे, तुझ्यात तो व्यक्ती घडवायचा आहे. तो व्यक्ती घडवायचा असेल तर मला तुमच्यावर छन्नी आणि हातोडा चालवावंच लागेल. याचा अर्थ असं नाही की मी तुमच्यावर प्रेम नाही करत आहे, असं नाही की टीचर म्हणतात की मला तुम्ही आवडत नाही आहात, मम्मी पप्पा असं नाही म्हणत की मला तुम्ही आवडत नाही आहात. का करतायत ते सगळं? ते करतायत की तुमच्यामध्ये एक चांगली मूर्ती लपलेली आहे, ती मूर्ती बाहेर काढायची. With great enthusiasm, we look forward to our upcoming mission. Guided by knowledge, inspired by tradition, and driven by purpose, we step ahead with positivity and confidence, ready to create meaningful impact. Subscribe and share this video to all and join hands with us to reach Ayurveda to each.